Good morning. Chapter Reproduction, Sexual Reproduction in Plants. So you may expect 3 or 4 questions. Very important lesson, very long lesson. Okay. So flower is a reproductive organ. Flower is a reproductive organ in angiosperms. It has 4 typical parts: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. See, androecium is a group of stamens. Okay, right. A stamen consists of 2 parts: filament and a stamen. Okay, filament and anther. See, the anther has 2 sacs. Anther has 2 sacs. So this one is 1 sac. இது ஒரு sac. So 2 sac இருக்கு. So அதனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? How many sporangium? 4 microsporangium. So this is called tetrasporangiate. And இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 sacs இருக்கு இல்லையா? So அதனால this is called dithecus. Okay. So most typical angiosperm has 4 microsporangium. So it is called tetrasporangiate. And 2 pollen sac. So they are known as dithecus, most of the angiosperms. But in some cases, 2 microsporangium only present. So they are called bisporangiate and monothecus. So that is common in Malvaceae. Okay. In Malvaceae, sporangiate is bisporangiate. Okay. Bisporangiate. So there are 2 microsporangium in Malvaceae. Bisporangiate, monothecus. Right. Next one is, so the development of anther. It is a mature anther. The development of anther takes place by several stages into mature anther. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 microsporangium இருக்கு. சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த sac அதான் 4 microsporangium. இது ஒன்று. Okay. See, the anther is refers to microsporophyll. Anther is equal to microsporophyll. Whereas pollen sac, இதுதான் pollen sac. இந்த pollen sacல நிறைய pollen grains இருக்கு. So pollen sac is equal to microsporangium. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 microsporangium இருக்கு. So tetrasporangiate. Okay. Right. So the development of mature anther. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா very initial stage anther look like a small bud. Okay. And it has a cross section of anther பார்த்தீங்கன்னா it has many centralized vascular tissue. So இது பார்த்தீங்கன்னா இது vascular cambium. The vascular cambium எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? சைலம், phloem இந்த மாதிரி. Then it may develops into connective tissue. இந்த பாருங்க connective tissue. Okay. அப்போ this is immature anther. It has covered with single layer of outermost layer called epidermis. Okay. And then many cells are there. So இதெல்லாம் parenchymatous cells. Okay. So the layer next to epidermis, hypodermis, hypodermis, and 4 corner, the hypodermal cells are known as archisporial cells. Okay. இந்த மாதிரி 4 கார்னர்ஸ்லையும் ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதுதான் காமனாக எல்லா ஆங்கியோஸ்பர்ம்லையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ தெர் ஆர் 4 ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ். கிளியர். இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிவைட் ஆகும். ஓகே. டிவைட் டு ஃபார்ம்
mature anther. Okay. First, one of the archisporial cell divides anticlinally to form adjacent cell and periclinally to form the cell present below the archisporial cells. Okay. So, this is periclinial, anticlinal. So, அந்த மாதிரி நாலு சைடுமே டிவைட் ஆகும். இங்கேயும் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து டிவைட் ஆகும். ஓகே, இதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து பிரைமரி டிஷ்யூவாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்ஸ் known as primary parietal cells. Primary parietal cells. ஓகே, இன்னரில் இருக்கக்கூடிய செல் பிரைமரி ஸ்போரோஜீனஸ் செல். ஸோ ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து டிவைட் ஆகி அவுட்டர் மோஸ்ட் இன்னர் மோஸ்ட்னு ரெண்டு லேயராக ஃபார்ம் ஆகுது. அவுட்டர் cells are known as parietal cell, inner cells are known as sporogenous tissue, primary sporogenous tissue. Okay, now primary parietal cell divides further to form 3 wall layer. Now already epidermis is present, so 3 wall layer enna endothelium, middle layer and tapetum. Endothelium, middle layer and tapetum. ஸோ இந்த 3 லேயரும் வால் லேயர் தான் சொல்லுவாங்க. இந்த 3 லேயரையும் ஃபார்ம் பண்ணுறது பிரைமரி parietal cells. பட் பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ அண்டர்கோ மைட்டோட்டிக் டு ஃபார்ம் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் ஸ்போரோஜினஸ் மதர் செல். இந்த மைக்ராஸ்போர் மதர் செல் ஆர் போலன் மதர் செல். போலன் மதர் செல் ஆர் மைக்ராஸ்போர் மதர் செல். ஓகே, திஸ் இஸ் த காம்பினேஷன் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நமக்கு எப்படி கிடைச்சது? ஃபஸ்ட்டு ஆர்கிஸ்போரியல் செல், அந்த செல் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆச்சு, பிரைமரி parietal and as well as primary sporogenous tissue. ஓகே, பிரைமரி parietal எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு? எண்டோதீசியம், மிடில் லேயர் அண்ட் tapetum. ஓகே, இதெல்லாம் வால் லேயர்ஸ். Sporogenous tissue develops into microspore mother cell or pollen mother cell. Okay, இப்போ நமக்கு இருக்கிற மதர் செல் தான் இருக்கு, இன்னும் போலன் ஃபார்ம் ஆகல. ஓகே, ஸோ now come to mature anther. ஸோ இந்த மெச்சூர் ஆந்தரில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைக்ராஸ்பொராஞ்சியம். ஸோ 4 மைக்ராஸ்பொராஞ்சியேட், டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட். ஓகே, அப்புறம் வால் லேயர்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் 4 வால் லேயர்ஸ் ஹியர். outermost layer epidermis. Okay, second layer is endothelium. Third layer is middle layer and fourth layer is tapetum. So in the ஆந்தர்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஒன்று வால் லேயர்ஸ் அண்ட் மைக்ராஸ்பொராஞ்சியம். வால் லேயர்ஸ் பார்க்கும்போது there are 4 wall layers: epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. Okay, so there are 4 wall layers. நல்லா கவனிக்கணும், ஒரு மெச்சூர் ஆந்தர்ல 4 wall layers இருக்கு. எபிடெர்மிஸ், எண்டோதீசியம், tapetum, மிடில் லேயர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? இந்த பாருங்க, இந்த பிளாக் கலர்ல அவுட்டர் மோஸ்டா இருக்கு. இட் இஸ் சிங்கிள் லேயர்டு பேரன்கைமேட்டஸ் டிஷ்யூ, சிங்கிள் லேயர் திக். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். இட் ஆக்ட் அஸ் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். Okay, it gives protection to the developing anther. Okay, single walled thick layer. Okay, second layer is endothelium. It is also a single layer. Okay, the outer wall of the endothelium very thin, but inner wall and radial wall, okay, inner and radial walls of endothelium are very thick with alpha cellulosic fibers. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், inner wall and radial wall, they are very thick due to presence of alpha cellulosic fiber. Along with callous bands are formed in radial wall. Radial wall callous band form ஆகும். Inner wall radial wall alpha cellulosic fiber ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும். ஸோ அதனால எண்டோதீசியம் வெரி திக். ஓகே,
and the main function protective layer. But at some places there is no alpha cellulosic fiber and callose band, so they are very thin layer. These endothelium has no alpha cellulosic fiber and callose band, so அது very thin-ஆ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த ஏரியா பேர் ஸ்டோமியம். that place is called stomium. Okay, in general endothelium வந்து ஒரு hygroscopic nature. Okay, it is hygroscopic in nature. But during anther dehiscence, this nature helps to dehisce the anther. Okay, ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் டிகைஸ் ஆகும். ஆந்தர் வெடிக்கிறது அந்த பக்கம் தான். ஓகே, ஏன்னா அங்கே வந்து கேலோஸ் பேண்டோ ஆல்ஃபா செல்லுலோசிக் ஃபைபரோ கிடையாது, தின் எண்டோதீசியமாக இருக்குது. ஹைக்ராஸ்கோபிக் நேச்சராக இருக்கும்போது வெடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ரைட். இது எப்படி வெடிக்கும்னா, இப்போ வாட்டர் வந்து உள்ளே போகும்பொழுது அவுட்டர் வால் தின்னாக இருக்குது, ஸோ வாட்டர் என்டர் ஆகிடும். பட் இன்னர் வால் திக்காக இருக்குது, ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் தின்னாக இருக்கும். ஸோ வாட்டர் உள்ளே போகும்போது அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டோமியத்தில் இட் கிவ்ஸ் ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டோமியம், தென் டிகைஸ், ஆந்தர் டிகைஸ், அதுதான் நடக்குது. ஓகே, ஸோ எண்டோதீசியம். Third layer is middle layer. It is 2 to 3 layered cells, 2 to 3 layers thickened cells. Okay, that is middle layer. இந்த ரெட் கலர்ல வந்துருக்கு இல்லையா, 3 லேயர் இருக்கலாம் அல்லது 2 லேயர் இருக்கலாம். It is a nutritive layer. Middle layerங்கிறது ஒரு nutritive layer தான். Okay, middle layer is also a nutritive layer. Okay, it is made up of parenchyma, 2 to 3 layered thick. Okay, and the middle layer is epimeral. Epimeral, அதாவது short lived. They are quickly disintegrated. Okay, short lived, and it gives nutrient to the tapetum, then to pollen grains. So middle layer oda velaiya irukkum. Okay, fourth layer is the daptum. The daptum ங்கிறது என்னன்னா, it is also nutritive layer. Okay, it is a single layered thick. சரிங்களா, it is a nutritive layer. These cells are initially diploid in nature, but later mature ஆனதுக்கு அப்புறம் it makes polyploidy in condition due to repeated cell division, repeated mitotic nuclear division, free nuclear division. ஸோ இது டிப்ளாய்டாக இருக்கிற இந்த டேப்டம் வந்து மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம், ஆந்தர் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் பாலிப்ளாய்டியாக மாறிடும். ஓகே, என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஓகே, இது 4 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த டேப்டமுக்கு. இட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரிஷன் டு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஆர் போலன் மதர் செல். ஸோ போலன் மதர் செல்லுக்கு நியூட்ரிஷனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சர். மிடில் லேயரில் இருந்து நியூட்ரிஷனையும் வாங்கி இது வந்து போலன் மதர் செல்லுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, செக்ரிஷன் ஆஃப் ஸ்போரோபோலனின், போலன் கிட்டு. இந்த ஸ்போரோபோலனின்றது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் கரோட்டினாய்ட்ஸ். இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் கரோட்டினாய்ட்ஸ். இட் கிவ்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். இந்த எக்ஸைன் வால் இருக்கு இல்லையா போலன் கிரெயினில், அது வந்து ஸ்போரோபோலனின் தான். போலன் கிட்டுங்கிறது ஆயில் லேயர். ஓகே, செக்ரேஷன் ஆஃப் என்சைம். இப்போ டேப்டம் என்ன என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா கேலேஸ்ங்கிற என்சைம். ஏன்னா அந்த காலோஸுங்கிற பொருளை சிதைக்கணும் டு டிஸ்இன்டகிரேட் காலோஸ் என்சைம், காலோஸ் மெட்டீரியல். And finally formation of Ubish body. Ubish bodyங்கிறது nothing but it is made up of sporopollen. The sporopollen is a polymer of carotenoids. Okay, and the Ubish body ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இந்த டேப்டத்தோட வேலை. ஸோ டேப்டம் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அந்த போலன் கிரெயினை மேக் பண்ணுறது தான் அதோட மெயின் ஒர்க். போலன் கிரெயினை எப்படியெல்லாம் மேக் பண்ணுதுன்னு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போதைக்கு இந்த 4 லேயர்ஸை பற்றி படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த 4 லேயருக்கும் ஒவ்வொரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி தான். இந்த 4 லேயருக்கும் ஒரு டேர்ம் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு எபிடெர்மிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் நல்லா ஞாபகம். எண்டோதீசியம்னாலே ஹைக்ராஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். அது மிடில் லேயர் அப்படிங்கிறது எபிமிரல், அதாவது ஷார்ட் லிவ்டு. பட் டபிட்டம்ங்கிறது நியூட்ரிட்டிவ் லேயர். பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். எபிடெர்மிஸ் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர், எண்டோதீசியம் ஹைக்ராஸ்கோபிக் லேயர், மிடில் லேயர்ஸ் எபிமிரல், ஷார்ட் லிவ்டு. எபிமிரல்னா ஷார்ட் லிவ்டு.
அண்ட் டேப்டம்ங்கிறது நியூட்ரிட்டிவ் லேயர். ஓகே, இந்த 4 லேயருங்க என்னதுங்க, ஆந்தரோட வால் லேயர். இந்த 4மே வால் லேயர் தான். ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் நியூட்ரிஷன் இதுதான் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, வால் லேயர்ஸ். நெக்ஸ்ட், இந்த போலன் மதர் செல் இருக்கு இல்லையா, பிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது எம்எம்சி, மைக்ரோஸ்போர் மதர்ஸ். இட் அண்டர்கோ மியாட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் 4 டாட்டர் செல்ஸ். ஓகே, அந்த 4 டாட்டர் செல்ஸ் தான் என்னவா மாறும்னா போலனா மாறும், pollen grains are formed. Okay, so during meiotic division 4 daughter cells are formed. அந்த 4 daughter cells நல்லா அட்டாச் ஆகிடும். எப்படி அட்டாச் ஆகிடும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி அட்டாச் ஆகிடும். இப்போ இது ஒரு செல், இது ஒரு செல், இது ஒரு செல், 3 செல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைடு ஒரு செல். ஸோ டோட்டலாக அந்த 4 டாட்டர் செல்லும் அட்டாச் ஆகி டெட்ரடுங்கிற கண்டிஷனில் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன டெட்ரட்னா டெட்ராஹீட்ரல் டெட்ரட். இது வந்து டைகாட்டில் இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகும். பட் மோனோகாட்டில் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. மோனோகாட்டில் ஐசோபைலேட்ரல் டெட்ரட். வாட் இஸ் டெட்ரட்? 4 daughter cells are attached together. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஃபார்ம் ஆகும்போது 4மே சேர்ந்தே இருக்கும். ஐசோபைலேட்டர்னா இந்த மாதிரி மேலே 2, இந்த மாதிரி கீழே 2, 4 daughter cells, 4 pollen grains are attached by callose. இது எதனால் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா காலோஸ். ஓகே, இந்த காலோஸை டீக்ரேட் பண்ணுறது தான் அந்த டபிட்டத்தோட கேலேஸ் என்சைம். degrade this callose and each pollen grains are released. Okay, so that is very important. இந்த மாதிரி 2 டைப் மேஜர் டைப்ஸ், டெட்ராஹீட்ரல் டெட்ரட், டைகாட். ஐசோபைலேட்ரல் டெட்ரட் வந்து மோனோகாட்டில் இருக்கும். இது போக இன்னும் டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. டெக்கசேட், டி ஷேப்டு, லீனியர், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் மெயினாக இந்த 2 டைப்பையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ரைட், நெக்ஸ்ட், இந்த டெட்ரட் கண்டிஷனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த செல்ஸை டீக்ரேட் பண்ணி தனித்தனி போலனா மாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேலேஸ் என்சைம் பை டபிட்டம். ஓகே, நவ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டபிட்டம் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ இந்த 4 போலன் கிரெயின்ஸும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த 4 போலன் கிரெயின்ஸும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சது எதோட எதோட ஆக்ஷனில்? கேலேஸ் என்சைம். ஓகே, ஃப்ரம் டபிட்டம். அது மட்டும் இல்லாமல் டபிட்டம்ல இருந்து ஒபிஸ் பாடி வரும். இந்த ஒபிஸ் பாடியில் ஏற்கனவே என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், ஸ்போரோபோலனின். இந்த ஸ்போரோபோலனின் இது மேலே அப்படியே சரவுண்ட் ஆகி, ஓகே, இது மேலே அப்படியே கவர் ஆகி அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ், இது வந்து மைக்ரோஸ்போர். அப்புறம் இது மேலே இந்த ஸ்போரோபோலனின் டெபாசிட் ஆகி எக்ஸைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வால் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸைன், இட் இஸ் மேட் ஆஃப் polymer of carotenoid called Ubis body, that is called sporopollenin. Okay, so that is very important, right? So after formation of Ubis body, tabitum layer disintegrate. பாத்தீங்களா, tabitum layer disintegrate ஆகும். ஓகே, அப்போ ஃபைனலாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு லேயர் தான், எபிடெர்மிஸ் இருக்கும், அப்புறம் எண்டோதீசியம் இருக்கலாம். ஸோ 2 லேயர் தான். ஓகேங்களா, எபிடெர்மிஸ் அண்ட் எண்டோதீசியம் 2 இருக்கலாம். ரைட், 2 லேயர் தான். ஏன்னா மிடில் லேயரும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடுச்சு, டபிட்டமும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடும். உபிஸ் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு டபிட்டம் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மெத்தட். ரைட், நெக்ஸ்ட் நம்ம போலன் ஃபேக்ட் பார்க்குறோம். சில போலனோட சில ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் போலன் கிரெயின்ஸ். Facts about pollen grains. So first fact என்ன அப்படின்னா translator apparatus அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது அஸ்லப்பீடியேசின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேமிலி, அஸ்லப்பீடியேசி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெலோட்ரோபிஸ், எருக்கு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அஸ்லப்பீடியேசியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் வந்து ஆர்கிடேசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபேமிலி, இன்னொரு ஃபேமிலி மோனோகாட் ஃபேமிலி. இது ஒரு டைகாட், இது ஒரு மோனோகாட் ஃபேமிலி. இந்த 2 ஃபேமிலிலையும் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்பேரட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. எப்படின்னா pollen grains are joined together to form a structure called pollinium. pollen grainsலாம் என்ன ஆயிடும், இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்க, இதில் எவ்வளோ pollen grains அட்டாச் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஸோ pollen grains are
joined together to form a bag-like structure. இந்த bag-like structure பேர் தான் polonium. இந்த polonium எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் apparatus-ஆ யூஸ் ஆகுது. It is just attached with the legs of insects. So insect ஓட legல attach ஆகிடும். Ants, butterfly எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட இதில் வந்து அந்த கெலோட்ரோபிஸில் அந்த இன்செக்ட் வந்து உட்காரும்போது பாலினேஷனுக்காக தான் இந்த பொலினியம். ஸோ வாட் இஸ் பொலினியம்? pollen grains are joined together to form translator apparatus. மொத்தமாக pollen grain இன்னொரு ஃப்ளாருக்கு போயிட்டு பாலினேஷன் நடக்கும். ஓகே, என்னென்ன ஃபேமிலி? அஸ்லபிடியேசி அண்ட் ஆர்கிடேசி. ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்ட் இஸ் translator apparatus. ஓகே, that is example Asclepiadaceae and Orchidaceae. செகண்ட் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா பாலிஸ்போரி. இது என்ன பாலிஸ்போரினா, நீங்கள் 4 டெட்ராய்டில் 4 போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, பட் பாலிஸ்போரினா என்ன அர்த்தம்னா மோர் தேன் 4 மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இன் எ டெட்ராய்ட். டெட்ராய்டில் எத்தனை இருக்கலாம்? மோர் தேன் 4. அந்த மாதிரி இருந்தால் அது பேர் பாலிஸ்போரி. நேம் பேர் இருக்குது. பாலினா மெனி, ஸ்போரினா மைக்ரோஸ்போர். ஸோ பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா கஸ்கியூட்டா. இந்த டோட்டல் பாராசைட்னு ஒன்று படிப்பீங்க, கஸ்கியூட்டா, அதுதான். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஸ்போரி. தேர்ட் என்ன? ஏரோ அலர்ஜன்ஸ். ஸோ தேர்ட் ஃபேக்ட் அபவுட் போலன் கிரெயின்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஏரோ அலர்ஜன், அலர்ஜியை காஸ் பண்ணக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமானது பார்த்தினியம், கேரட் கிராஸ்னே சொல்லுவாங்க. கேரட் கிராஸ், பார்த்தினியம், சொர்க்கம், சோளம் இருக்குல்லையா அது. அப்புறம் வந்து கீனோபோடியம், சொர்க்கம், பார்த்தினியம் அண்ட் அமராந்தஸ். ஸோ இந்த 4 பிளான்ட்டோட போலனும் நமக்கு அலர்ஜியை காஸ் பண்ணும், ஏரோ அலர்ஜன்ஸ். ஓகே, அப்புறம் ஹே ஃபீவர்னு ஒரு ஃபீவர் இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஹே ஃபீவர் இஸ் காஸ்ட் பை போலன்ஸ் ஆஃப் அம்ப்ரோசியா. ஹே ஃபீவர், ஆம்ப்ரோசியா. ஸோ இந்த மாதிரி அலர்ஜியை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரோ அலர்ஜன்ஸ்னால நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. எஸ்பெஷலி பார்த்தினியம் யுபிக்யூட்டியஸ் இன் இந்தியா. அது வந்து கோதுமை இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதோடு சேர்ந்து வந்த ஒரு அலர்ஜன்ஸ் மாதிரி தான். அது வந்து அதோட சேர்ந்து கண்டாமினன்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஃபேக்ட் இஸ் ஏரோ அலர்ஜன். ஃபோர்த் ஃபேக்ட் போலன் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் சிரப்ஸ். ஸோ இந்த போலன் டேப்லெட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சில கண்ட்ரீஸில், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில். இந்த போலனில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன், அதாவது ஸ்போரோ போலன், இந்த ஆயில் லேயர், அதாவது போலன் கிட்டு, இதெல்லாம் நியூட்ரிட்டிவ் லேயராக பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அத்லெட்ஸ் அண்டு ரேஸ் ஹார்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் இந்த போலன் டேப்லெட்டாக கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இது ஃபோர்த் ஃபேக்ட். அஞ்சாவது ஃபேக்ட் சைப்ரேசி ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, சைப்ரேசி. இந்த சைப்ரேசி ஃபேமிலியில் போலன் கிரெயினில் 4 மைக்ரோஸ்போர் இருக்குது ஒரு டெட்ராய்டில். அந்த 4ல் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷனல், ஒன் ஃபங்க்ஷனல் போலன். ஆனால் மற்ற பிளான்ட்டில் எப்படி 4மே ஃபங்க்ஷனல் தான், இதில் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷனல். ஓகே, சைப்ரேசி. ஆறாவது ஃபேக்ட் என்னன்னா லாங்கஸ்ட் போலன் எதில் இருக்குது? லாங்கஸ்ட் நீளமான போலன். ஓகே, ஜோஸ்டிரா, அதாவது சீ கிராஸ். ஜோஸ்டிராங்கிறது சீ கிராஸ். இந்த ஜோஸ்டிரான்னு சொல்லக்கூடிய சீ கிராஸில் லாங்கஸ்ட் போலன் இருக்கு. ஓகே, இந்த லாங்கஸ்ட் போலன் எப்படி இருக்குன்னா ரிப்பன் லைக், வித்தவுட் எக்ஸைன். எக்ஸைனும் கிடையாது. ஓகே, பாருங்க, வித்தவுட் எக்ஸைன். நல்லா பண்ணுங்க. ஏழாவது ஃபேக்ட் ஸோ எல்லாமே நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செவன்த் ஃபேக்ட் என்னன்னா நீமிக் ஃபினாமினன். நிமிக்ங்கிறது ஒரு பயாலஜிஸ்டோட பேர், நிமிக். அவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஹயசிந்தஸ். ஸோ ஹயசிந்தஸ்ங்கிற பிளான்ட்ல இந்த 8 நியூக்ளியேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. 8 நியூக்ளியேட்டட் எக்கு. பொதுவாக எக்கில் 8 நியூக்ளியேட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே போலன்ல 8 நியூக்ளியேட்டட் கண்டிஷன் இருக்கும். ஒவ்வொரு போலன்லையும் 8 நியூக்ளியஸ். ஜென்ரலாக 3 நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கணும், பட் இங்கே 8 நியூக்ளியஸ். ஹயசிந்தஸ் இது வந்து ஒரு நிமிக்
அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷனால நிமிக் ஃபினாமினன்னே சொல்லுவாங்க. ஓகே, நிமிக் ஃபினாமினன் ஆப்ஷனலில் கேட்கலாம், ஹயசிந்தஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வயபிலிட்டி ஆஃப் போலன் கிரெயின். வயபிலிட்டி, எய்த் ஃபேக்ட் என்ன? வயபிலிட்டி. ஒரு போலன் கிரெயினோட வாழ்நாள் காலம், இப்போ ரைஸ் இருக்கு, வீட் இருக்கு. ஓகே, இதோட வாழ்நாள் காலம் வந்து 30 minutes தான். ஆஃப்டர் போலன் ரிலீஸ் ஒன்லி 30 minutes they are viable. பட் இன்னும் சில பிளான்ட்டுக்கு ரோசேசி, லெகுமினேசினா பல்ஸ் ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, பல்சஸ். இந்த ரோசேசி லெகுமினேசிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சொலனேசி, இதுக்கெல்லாம் செவரல் மந்த்ஸ். ஸோ த வயபிள்ஸ் ஆஃப் மந்த்ஸ், கொஞ்சம் ஒரு 2-3 மாதம் வயபிளாக தான் இருக்கும். ஓகே, 9th ஃபேக்ட் வந்து போலன் பேங்க். ஸோ நார்மலாக பேங்க்கில் பணம் இருக்கும், இங்கே போலன் பேங்க்கில் போலன் இருக்கும். போலன்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் அட் 197 டிகிரி சென்டிகிரேட். 196 -196 -196னாலே கண்ணை மூடிட்டு என்ன சொல்கிறோம்? க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சீடு பேங்க் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சீட்ஸையும் அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. -196 டிகிரி. ஜெர்ம் பிளாசம் பேங்க், அப்போ ஜெர்ம் செல் இருக்கு இல்லையா, கேமிட், சொமாட்டிக், சைகோட் எல்லாத்தையும் -196 டிகிரியில் லிக்விட் நைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃப்ளூயிட் லிக்விட் நைட்ரஜன். ஓகே, இந்த லிக்விட் நைட்ரஜனோட டெம்பரேச்சர் இங்கே -196 தான். ஏன்னா நேச்சுரலாக ஏரில் நைட்ரஜன் இருக்குது, இதை கூல் பண்ணால் வாட்டர் மாதிரி ஆகும். இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா தான் கூல் ஆகும், வாட்டர் மாதிரி லிக்விட் ஆகும், லிக்விட் நைட்ரஜன். இதுதான் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன். நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம், 100 வருஷம் 500 வருஷம் கூட பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் 9 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் போலன் ஃபேக்ட்ஸ். 9லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் ஓகே ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம போலன் கிரெயின்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் 2 வால் லேயர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ போலன் கிரெயினில் ஒரு வால் லேயர் வந்து இன்னர் மோஸ்ட் வால் லேயர் வந்து இன்டைன். ஓகே, அவுட்டர் மோஸ்ட் வால் லேயர் என்னன்னா எக்ஸைன், அது திக்காக இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸைன். இன்டைன் வந்து தின்னாக இருக்கும், எக்ஸைன் வந்து திக்காக இருக்கும். பட் சில ஏரியாவில் எக்ஸைன் இருக்காது, அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ஜெர்ம் போர்னு சொல்லக்கூடிய சில ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஜெர்ம் போர் மினிமம் 1 இருக்கணும், மேக்ஸிமம் சொல்ல முடியாது. நார்மலாக 1 அல்லது 3 அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு ஜெர்ம் போர் இருந்தால் அது பேர் மோனோகால்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மோனோகால்பேட். ஓகே, மோனோகால்பேட் எக்ஸாம்பிள் வந்து மோனோகாட்ஸ். 3 ஜெர்ம் போர் இருந்தால் ட்ரைகால்பேட். ஸோ மோனோகால்பேட், ட்ரைகால்பேட். எக்ஸாம்பிள் டைகாட், பார்த்தீங்களா, டைகாட். ஆமாம், அந்த டைகாட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கேப்சலாங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த கேப்சலாங்கிற பிளான்ட் என்னென்னா ஒரு டிப்பிக்கல் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் அதிகமாக இந்த கேப்சலா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் சொன்னேன், கேப்சலா எக்ஸாம்பிள். ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் சொன்னேன், அதுவும் கேப்சலா. 4 கார்னரில் இருக்கும் ஆர்கிஸ்போரியல், அதுவும் கேப்சலா. இங்கேயும் ட்ரைகால்பேட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கேப்சலா. கேப்சலா இஸ் அ டிப்பிக்கல் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸைன் இஸ் அ திக் லேயர். எக்ஸைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இனோவெல் ஸ்போரோபோலனி, ஒபிஸ் பாடினால கிடைச்ச ஸ்போரோபோலனி derived from dapton. ஓகே, ஸ்போரோபோலனிங்கிறது இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் கரோட்டினாய்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் த செகண்ட் லேயர் இஸ் இண்டைன். இண்டைன் எதனால ஆனது? இண்டைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பெக்டின். தின் லேயர் தான், ஆனால் பெக்டின் இருக்கு, செல்லுலோஸ் இருக்கு, பெக்டோசெல்லுலோஸ், இந்த மாதிரி வால் லேயர். ஓகே, இதெல்லாம் தின் வால் லேயர் தான். ஆனால் திக்கான வால் லேயர் எக்ஸைன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்போரோபோலனி. ஸோ இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி, ஸ்போரோபோலனி இஸ் highly resist against strong acid, alkali and bases. So heat, temperature, pH, salinity, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர் இருக்கு, என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டருக்கு எகெயின்ஸ்டாக செயல்படக்கூடியது. அதனால் எக்ஸைன் இஸ் அ குட் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் நிறைய கிடைக்கும், சேஃபாக கிடைக்கும். அப்படியே எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது உள்ள புதஞ்சிருந்தாலும் ஃபாசிலாக கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த பிளான்ட்டு அப்படியே ஃபாசிலைஸ் ஆகிடும். ஸோ போலன் கிரெயின் கிடைச்சா அந்த இடத்துல பெட்ரோல் இருக்குங்கிறதும் ஒரு ஃபேக்ட் ஆகும். ஏன்னா போலன் கிரெயின் இருக்கும்போது அந்த பிளான்ட்டோட உட்டு இருக்கும், அது பெட்ரோலாக மாறிடும். போலன் கிரெயினோட ஏஜை கண்டுபிடிச்சி பெட்ரோல் உருவாயிருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5000 இயர்ஸ் 10,000 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால் பெட்ரோல் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போலன் கிரெயின்ஸோட ஏஜை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா எக்ஸைன் இருக்கிறதுனால அது சேஃபாக உள்ளே இருக்கும். ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் இஸ் known as palynology. ஓகே, palynology. ஸோ இந்த palynology மூலமாக போலனோட ஏஜை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், what is pollen kit? It is an oil layer. Okay, oil layer, protective layer present in exine. Okay, functions of pollen kit. So it oil layer protects the pollen grain from harmful UV rays. Pollen kit protects pollen grains from UV rays. Second function is sticky surface. இந்த pollen kit oil layerனால நல்ல ஒட்டக்கூடிய தன்மையோட இருக்கும். Third, yellow கலர்ல இருக்கிறதுனால அதான் sporopollen. Yellow கலர்ல இருக்கிறதுனால it attracts insect. So protection from UV, sticky layer and yellow color for attraction. இதுதான் functions of pollen kit. Okay, right. Next topic is dehiscence of anther. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்படி டெகைஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எண்டோதீசியம் வந்து ஒரு ஹைக்ராஸ்கோபிக் நேச்சர். வாட்டரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும்போது செல் என்ன ஆகும், பல்ஜ் ஆகும். ஆனால் அந்த ரேடியல் லேயர்லையும் இன்னர் லேயர்லையும் நல்ல கேலோஸ் பேண்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரோமியத்தில் கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரோமியம் பர்ஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, இதுதான் டெகிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர். ஓகே, அந்த டைமில் 2 வால் லேயர் தான் இருக்கும். ஒன்று எபிடெர்மிஸ், இன்னொன்று எண்டோதீசியம். ஓகே, இங்கே வால் லேயர் பஸ்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பஸ்ட் ஆகிடும், இந்த மாதிரி பஸ்ட் ஆகிடும், இந்த மாதிரி கேப்பு ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த மாதிரி கேப்பு ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ இந்த மாதிரி தான் பர்ஸ்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மிடில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ இருப்பியா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மாதிரி தான். அது எல்லாமே டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகும். அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக இருக்கிறது இந்த இதுக்குள்ளேயும் இந்த மதர் செல்லாம் இருக்காது, வெறும் போலன் கிரெயின்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, எக்ஸைனோட இருக்கும். ஸோ மெச்சூர் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். மெச்சூர் பாருங்க ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும். ஹேப்ளாய்டு கேமீட் இதுதான். கேமீட்னு சொல்லக்கூடாது, எக்ஸாக்டாக கேமீட் ஆஃப் ஃபைட். அந்த கேமிட்டோஃபைட்டுக்குள்ள தான் கேமீட் இருக்கு. ஓகே, மேல் கேமிட்டோஃபைட். போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் மேல் கேமிட்டோஃபைட். ஓகே, ரைட். இப்போ ஒவ்வொரு போலன் கிரெயின்லையும் எப்படி செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது வந்து இன்டைன், இது எக்ஸைன். இப்போ there are 2 types of cell. ஒரு larger cell, ஒரு smaller cell. Larger cell is known as vegetative cell. Smaller cell is known as generative cell. இப்போ லார்ஜர் செல்லில் ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் ஜெனரேட்டிவ் செல்லில் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஒன்று நடந்துருக்கும். ஸோ மொத்தம் 3 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், போலன் என்ட்ரி எப்படி என்ட்ரி ஆகுது? போலன் வந்து ஒன்று மோஸ்ட்லி போலன் என்டர்ஸ் த்ரூ மைக்ரோபைலார் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக். அந்த மாதிரி என்ட்ரியை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 3ஆக பிரிக்கலாம். போரோகேமி, chalazogamy and mesogamy. So porogamy na enna artham na pollen tube enters through micropyle, that is porogamy. இதுக்கு வந்து நம்ம கேப்சலாவே சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் கேப்சலா நம்ம சொன்னோம்ல ஏற்கனவே டிபிக்கல் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். ஓகே, chalazogamy pollen grains enters through chalasa. chalasa micropyle என்னன்னு லேட்டர் நம்ம எம்ப்ரியோ சாக் பற்றி படிக்கும்போது பார்க்கலாம். மீசோகேமிங்கிறது இண்டக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இண்டக்மெண்ட்ஸ் அல்லது ஃபியூனிகுலஸ், அது வழியாக போலன் டியூப் என்ட்ரானா அதுக்கு பேர் மீசோகேமி. இண்டக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூனிகுலஸ். ஸோ போலன் டியூப் என்டர்ஸ் த்ரூ இண்டக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபியூனிகுலஸ். எந்த வழியாக போனாலும் சரி, ஃபைனலாக எக் அப்பேரட்டஸில் சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்குள்ளே தான் என்ட்ராகும். ஓகே, சினர்ஜிட் ஏரியா. அப்படி என்ட்ராகும்போது எக் அப்பேரட்டஸில் இருக்கக்கூடிய சினர்ஜிட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், சினர்ஜிட் ரிலீசஸ் சம் கெமிக்கல். Okay, pollen tube identifies these chemical and grow towards synergies. In the natural very hemotropism. So என்னென்ன கெமிக்கல்னா போரான், ஐனோசிட்டால், இந்த மாதிரி கெமிக்கல் தான். போரான், ஐனோசிட்டால் இந்த மாதிரி கெமிக்கல். இந்த கெமிக்கல் வந்து synergids are the responsible part which releases synergid releases boron and inositol. These are identified by pollen tube. Okay, indine tube develops from germ pore. Okay, right. So அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் போரான், ஐனோசிட்டால்.
இப்போ இண்டைன் டியூப்பில் வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடும். அதே மாதிரி சினர்ஜிக் நியூக்ளியஸும் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடும். இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸும் எக்ஸ் பாடிஸாக கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ எக்ஸ் பாடிஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை disintegration of vegetative nucleus and synergic nucleus. Okay. அப்போ எந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபர்டிலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ஜெனரேட்டிவ் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நியூக்ளியஸ், பிரைமரி செகண்டரி நியூக்ளியஸ், ஓகே, தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் fertilization. That's all about male gametophyte formation. Next class we will see about female gamete formation. Thank you so much.